नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर 25 तारीख मंगलवार। आज मुख्य खबर गुड़िक उपर आसतु नजर पकईवा। ता पूर्व चैनल रे नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे बेल आइकन को ऑन कर रखंतु। एमिति प्रतिदिन न्यूज वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु आज सबु मुख्य खबर उपर नजर पकईवा। आज प्रथम खबर सृष्टि है लघुचाप बढ़िला विपद। दक्षिण अंटामान सागर में सृष्टि है लघुचाप घूर्णिबलय प्रभाव लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइथिबा सूचना देला आईएमडी। परवर्ती समय रे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगक गति करिवो। एही लघुचाप क्षेत्र परे 24 तारीख बेलकु आहुरी घनीभूत होई अपपातरे परिणत हेबो। परवर्ती 48 घंटा रे पश्चिम दिगरे अग्रसर हेबो। एबे मालासा समुद्र सदी पार्श्ववर्ती दक्षिण अंटामान सागर रे अवस्थित रही लघुचाप, जहाको नहीं चिंतारे प्रत्येक लोक सबुठारु अधिक भयर अछंती चाषी। जदियो एबे जाए एही लघुचाप क्षेत्र बात्यार परिणत हेबो कि नाही आईएमडी कौनसी सूचना देई नाही। तथापि लघुचाप प्रभाव रे सामान्य वर्षा भी चाषी मानकर अनेक क्षति करि पारे बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर रत्न भंडार गणति मणति नहीं मुख्य प्रशासन को बड़ सूचना। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक पर मुख्य प्रशासन अरविंद पाड़ी एक बड़ सूचना देइछंती। से रत्न भंडार अलंकार गणति मणति को नहीं कहिछंती। श्रीमंदिर रे जेतेबेले नीतिकांति अधिक नथिबो सेही समय रे गणति मणति हेबो। नीति रे बाधा और श्रद्धालु को जेभली असुविधा न हेबो सेथिप्रति विशेष ध्यान दिया जिवो। एने आउ एक नुआ एएसओपी आविष प्रजय क्रमे गणति मणति हेबो। कौनसी समय सीमा नुहे। त्रुटि शून्य गणति मणति लक्ष्य सीजीउंकर स्वर्ण अलंकार आउ एक सेट करने प्रस्ताव गृहीत होइछि। एथि पई एक योजना आरंभ करिवु। श्रद्धा को चाहिए दान करि पारिबे बोली मुख्य प्रशासन कहिसंती बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर 12 प्रस्ताव को ऊपर बाजिला कैबिनेट मोहर। 12 प्रस्ताव को बाजिला राज्य कैबिनेट मोहर। 9टी विभाग 12 प्रस्ताव को कैबिनेट अनुमोदन मिलिछि। यूनिफॉर्म सेवा कर्मचारी चयन आयोग गठन पाई मंजूरी मिलिछि। पुलिस वर्ण अबकारी विभाग नियुक्ति करिवो। आग्रह एथिरे जणे अध्यक्ष 2 जण सदस्य रहिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर डिसेंबर 9 रे बारबाटी रे भारतीय दक्षिण आफ्रिका मैच। कटक बारबाटी स्टेडियम रे आईआईटी भुवनेश्वर बसइक टीम भारत दक्षिण आफ्रिका टी 20 पूर्वरु स्टेडियम बुली देखिछंती। 8 जणिया टीम गैलरी कंप्यूटर बॉक्स वीवीआईपी बॉक्स पेविलियन बुली छंती। अनुधान परे सरकार को स्थिति संपर्क टीम रिपोर्ट देव। डिसेंबर 9 रे भारत दक्षिण आफ्रिका प्रथमटी ट्विंट खेला जीवो बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर पाखई आसिला पीएम आवास योजना। निजर घर करिबा समस्तंक स्वप्न, किंतु अनेक लोकंक पाखरे घर निर्माण करिबा पाई पर्याय टंका नाही। एपरी परिस्थिति रे भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम साहाय्यर उत्स पालटी थाए। एही योजना सहरांचलंक एवं ग्रामांचल उभय पाई उपलब्ध एवं परिवार गुड़ी को सुलभ गृह प्रदान करे। तथापि यही योजना पाई आवेदन रे शेष तारीख सीमित, तेणु आग्रही व्यक्ति माननकु तुरंत कार्य करने को पड़िबो। आवेदन प्रक्रिया सरल, किंतु सटीक डॉक्यूमेंट्स जानिबा एवं आपण योग्य कि नाही जानिबा मध्य गुरुत्वपूर्ण। योजना पाई किपरि पंजीकरण करिवे आसंतु जानिबा। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम पाई आवेदन वांट केवल 42 दिन पाई खोला अछि। एहार अर्थ हेउची जेउ माने योग्य एवं आवेदन करिबाकू चाहंती सेमाने यथा शीघ्र सेमानंकर फॉर्म दाखल करिबा उचित। एही वांट किंबा अभियान आधारित समय सीमा प्रायत परिवर्तन हुए बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर यूक्रेन उपरे पुणी आक्रमण करला रूसिया। यूक्रेन पुणी भयानक आक्रमण रागरे रूसिया राष्ट्रपति को अनेक किछि सुनाइले।
ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁ ନଥିବାରୁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ। ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ୟୁକ୍ରେନର ଜାପୋରିଝିଆ ସହର ଉପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗାଇଡ୍ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ସମେତ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜାପୋରିଜିଆ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାମରିକ ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଇଭାନ୍ ଫେଡୋରଭ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷୀୟ ବାୟୁସେନା ସହର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ଭାରୀ ଗାଇଡ୍ ବମ୍ ପକାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, 15 ମୃତ୍ୟୁ। ଶୁକ୍ରବାର ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ଫୈସଲାବାଦରେ ଏକ କାରଖାନା ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତିକ୍ରମରେ 15 ଜଣର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀୟ ଖବର କାଗଜ ଡନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ସମଗ୍ର କାରଖାନା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିନଥିଲା ବରଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର 1122 ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଥିଲା ଯେ ଘଟଣାଟି ଭୋର ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କାରଖାନାର ବଏଲର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କୋଠା ଏବଂ ଆଖପାଖର ଗଠନ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ଦଳ ପରେ କହିଥିଲା ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀର ଘରେ ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 14ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ 90ଟି ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକଠୁ ବିଏମ୍ ଚେକ୍ ରହିଛି। ସରକାର ଏଣିକି ଲୋ କଷ୍ଟରେ ଘର ତିଆରି କରି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଏହି ଘର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଦିଆଯିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସାଲିଆ ସାହିରେ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଘର ମିଳିବ। ସାଲିଆ ସାହିରେ ଉଚ୍ଛେଦ ସବୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଘର। ଯେଉଁମାନେ ଘର ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଏକାଧିକ ଘରରୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଘର କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେ ଭୟରେ ସେମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ। ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 10 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏବେ 4 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛି, ଯାହା 10 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଥିବା ସୂଚନା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଥରେ ସଂଶୋଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ତାଜା ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ସମେତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଆ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରଜା ଘାସ ଓ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ବୋଲି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଏକାବେଳେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାସହ ଆଜିଠାରୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ କରିହେବ ଆବେଦନ। ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ? ସରକାର ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।